بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مکہ کی بنجر زمین سے ایک روشنی پھوٹی تھی اور جس کا چرچا عرب کے ہر قبیلے اور ہر علاقے میں تھا۔ اس وقت ہر طرف خشک سالی تھی اور یہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ مکہ سے 130 کلومیٹر دور ایک سنسان علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ گھر ابو محمد تمیم بن عبد العزیٰ اور اس کی بیوی ام معبد کا تھا۔ ام معبد ایک نیک اور رحمدل خاتون تھی جو اکثر اوقات ہاتھ میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور وہاں سے آنے جانے والے مسافروں کو کھانا پینا دے دیا کرتی تھی۔ بکریاں چرا کر اور ان کے دودھ بیچ کر دونوں میاں بیوی کا گزارا ہوتا تھا۔ ام معبد ایک پاک دامن اور باوقار خاتون تھی۔ ان کے دل میں عربوں کی روایتی مہمانداری اور خدمت خلق کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ مسافروں کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھتی تھی۔ پانی، دودھ، کھجور، گوشت، جو کچھ بھی ہوتا مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ اس طرح ام معبد کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا تھا اور لوگ ان کی اعلیٰ ظرفی اور شرافت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ایک دوپہر سورج کی سخت گرمی پڑ رہی تھی اور صحرا آگ کی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے ان دنوں بڑی تنگی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ ام معبد کا شوہر اس وقت بکریاں چرانے گیا ہوا تھا۔ وہ اس دوپہر اپنے گھر کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دور سے کچھ ادھیڑ عمر شخص اونٹ پر سوار اس کے خیمے کے قریب آ رہے ہیں۔ مسافر خیمے کے قریب آئے اور ان میں سے ایک شخص نے ام معبد سے کہا، دودھ، گوشت، کھجور یا کھانے کی کوئی چیز تمہارے پاس ہو تو ہمیں دے دو، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ ام معبد نے جواب دیا، واللہ اس وقت کوئی چیز آپ کو پیش کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو میں فوراً حاضر کر دیتی اور اس کی قیمت بھی نہ لیتی۔ مجھے آپ لوگوں کی میزبانی کر کے بڑی خوشی ہوتی، لیکن میں مجبور ہوں کہ اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ میرے شوہر بھی بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں۔ اس مسافر کی نظر خیمے کے کونے میں کھڑی ایک بکری پر پڑی تو کہا، اے خاتون، یہ کیسی بکری ہے؟ بولی، یہ بکری بہت ہی کمزور، مریل اور لاغر ہے، اس لیے اپنی ریوڑ کے ساتھ چراگاہ نہیں جا سکتی اور کافی عرصے سے دودھ بھی نہیں دیتی ہے۔ اس پر مسافر نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اس کا دودھ دہہ لوں؟ ام معبد نے تعجب سے کہا، اللہ کے بندے، ویسے تو آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کا تھن تو کافی مدت پہلے ہی سوکھ چکا ہے، اس لیے مجھے امید نہیں ہے کہ یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی دے۔ بہرحال ام معبد نے بکری اس مسافر کے سامنے لائی۔ مسافر نے بکری کے پیٹھ سہلائی، سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں کو چھوا اور پھر دعا فرمائی، یا اللہ، اس عورت کی بکری میں برکت عطا فرما اور اس کے تھنوں کو دودھ سے بھر دے۔ مسافر نے بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی بکری کے تھنوں کو چھوا، تھن فوراً ہی دودھ سے بھر گیا۔ ام معبد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بہرحال وہ جلدی سے ایک بڑا برتن لے آئیں۔ مسافر نے تھن سے اتنا دودھ دہا کہ برتن لبالب بھر گیا اور جھاگ اوپر آ گیا۔ مسافر نے سب سے پہلے برتن ام معبد کو دیا۔ ام معبد دودھ پی کر شکم سیر ہوئی تو مسافروں نے بھی باری باری پیا، یہاں تک کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے۔ پھر آخر میں اس مسافر نے پیا جس نے دودھ دہا تھا اور کہا، لوگوں کو پلانے والا خود سب سے آخر میں پیتا ہے۔ پھر اس مسافر نے
दोबारा इस खाली बर्तन में दूध दूहना शुरू किया, यहाँ तक कि वो बर्तन दूध से लबालब भर गया। मुसाफिर ने इस बर्तन को उम्मे माबद के हवाले करते हुए फरमाया, ये दूध अपने शौहर के लिए रख लो, जब वो वापस आए तो उन्हें दे देना। इसके बाद ये मुबारक काफिला ऊँट पर सवार होकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। इनके जाने के बाद उम्मे माबद काफ़ी देर तक हैरान खड़ी रही और इस बकरी के जानिब देखती रही जो मज़े से जुगाली कर रही थी और इसके थन दूध से भरे हुए थे। शाम ढली और उम्मे माबद का शौहर अबू माबद अपनी बकरियों को हाँकते हुए घर पहुँचे तो खेमे के कोने में दूध का भरा बर्तन देखा। इस पर इसने हैरानी से पूछा, ऐ उम्मे माबद, ये इतना सारा दूध कहाँ से आ गया? क्योंकि एक घर में तो एक मरियल बकरी के अलावा दूध देने वाली कोई और बकरी मौजूद नहीं है। इस पर उम्मे माबद ने कहा, आज तो कमाल ही हो गया। हमारे घर के सामने से अल्लाह के एक बरगजीदा बंदे का गुजर हुआ, जिनके साथ इनके 3 साथी भी थे। फिर उम्मे माबद ने अपने शौहर को पूरी तफसील बताई। इस पर इसने कहा, ज़रा इस शख्स की शक्ल सूरत और हुलिया तो बयान करो। मुझे शक है कि कहीं ये वही साहब न हो जिन पर कुरैश ने 100 ऊँटनियों का इनाम मुकर्रर किया है और अब पूरा मक्का इनकी तलाश में है। इस पर उम्मे माबद ने इस मुसाफिर का ऐसा दिलकश और सहरकुन अंदाज में हुलिया और औसाफ व कमालात का नक्शा खींचा कि जैसे वो शख्स सामने खड़ा हो। उम्मे माबद ने कहा, मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बड़े हसीन और खूबरू थे। चेहरा इनका नूर से दमक रहा था, बड़ी खुश अखलाक थे। वो जिस्मानी तौर पर हसीन थे, बदन न ज़्यादा भारी न पतला, आँखों में गहरी सियाही, पलकें लंबी और बारीक, आवाज़ बुलंद और भारीपन मगर सख्त न थी। दाढ़ी खूब घनी थी, एब्रो एक दूसरे से बिल्कुल अलग न थी और न बिल्कुल मिली हुई। बीच में हल्के हल्के बाल थे और किनारे बारीक थे। बाल निहायत ही स्याह थे, गर्दन सुराही जैसी लंबी। खामोश होते तो बावकार, गुफ्तगू करते तो पुरकशिश, जैसे ज़बान से मोतियों की लड़ी निकलती चली आ रही हो। इनकी ज़बान से हर लफ्ज़ जुदा जुदा अदा होता था। न बात इतनी मुख्तसर करते कि कोई समझ न पाए और न ज़रूरत से ज़्यादा लंबी और फजूल बातें करते। दरमियाना कद, न ऐसा दराज कि बदनुमा नज़र आए और न इतना पस्त कि उसे बुलंद तर की तरफ मुतवज्जा हो। अपने साथियों में सबसे तरोताज़ा, खुश नज़र थे, सबसे बेहतर कद मंजिलत रखते थे। इनके साथी इनके गिर्द घेरा बनाए रखते थे। इनकी बात को सब बड़ी तवज्जो से सुनते और कोई हुक्म दे तो लपक कर बजा लाते थे। अबू मोहम्मद ये सिफात सुनकर बोल उठे कि खुदा की कसम, ये तो वही शख्स मोहम्मद है जिनकी तलाश कुरैश के लोग कर रहे हैं और लोग जिनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनसे मिलूं और अगर कोई राह निकले तो मैं ज़रूर इनसे मिलूँगा। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद ये दोनों मियाँ बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा गए और हुजूर के हाथों पर बैत करके इस्लाम कबूल किया। मुर्खीन लिखते हैं कि उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो बकरी सन 18 हिजरी तक ज़िंदा रही और हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में जब सख्त कहत पड़ा, जिसमें तमाम जानवरों के थनों का दूध खुश्क हो गया था, इस वक्त भी ये बाबरकत बकरी सुबह शाम बराबर दूध देती रही। उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खुशकिस्मत सहाबियाँ हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की मुख्तसर तरीन लेकिन जामे लफ्ज़ों में तस्वीर पेश की थी और जिसे सीरत निगारों ने तारीख़ में सुनहरे अल्फाज के साथ रकम किया। रिवायत है
कि मक्का मुकर्रमा में उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इन अल्फाज को जब हज़रत हस्सान बिन साबित ने सुना, वो ये शेर कहे जिसका तर्जमा ये है कि हक बात यह है कि ए सैयदा उम्मे माबद, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरापा की बयान करने में कमाल दिखाया और हुजूर का हुलिया बयान करने में सबसे आगे निकल गईं। जब अहले मक्का ने उम्मे माबद से पूछा कि ए सैयदा, आपने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करने में मर्दों को भी मात दे दी है, तो उन्होंने फरमाया कि तुम नहीं जानते कि औरत मर्दों की खसाइल और खूबियों को मर्दों से ज़्यादा बेहतर जानती है। मोहतरम नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अल्लाह हाफिज़।